I think Mohor and Kunal has taken the initiative. We are supporting all are supporting the concern. We have received proper permission from the Gadai, and we already informed our Indian embassy. So Indian embassy has agreed to uh, you know continue the protest, but they have a protocol. They're saying you cannot go in a group in front of the embassy, but they will take the memorandum. So I would like to request, please sign who has come physically, and the change.org, you have the link. You can sign online, and also you can send email directly to Indian embassy that though we are away from our home, we are really concerned. We are not putting any political agenda. We want justice for our brothers and sisters who are victim in in our own motherland. So though we are away from home, so it is really we need to get touch with our relatives and friends who are fighting for the justice. We are connected with all over UK, then Holland, Germany, all Indian. It's not a Bengali community; it's Indian communities. All are under one umbrella. So there is 16 city in UK. 22nd of August, they requested us to connect on 22nd, but I said no. We are organized. We want to do the protest. That's why we put 24th of August. We got permission from Gadai. We got permission from Indian embassy. Indian embassy has said there is a protocol. We cannot go so many people together, but they will accept our memorandum. So please sign the memorandum. Whatever we have written few lines. Just we want justice. That's all. If you have any concern with the same voice, you can directly send email to Indian embassy. That will make a big difference. That though we are away from our motherland, we are concerned. So I think until we get the justice, the protest will continue. We are keeping in touch with the UK and other greater group. We have seen that they have joined and they're protesting. They're supporting our protest. So I would like to request anybody want to just speak out. Thank you, Mr. Halda, for letting me speak here. All I can say is that we should stand in solidarity. We are all whether we are a female or a male doesn't matter. That girl was someone's daughter, someone's sister, maybe someone's girlfriend. No one deserves this. Not anyone. I shudder to think that she's the same age as my daughter. Oh my God. Please. We've named her Nirbhaya, Abhaya. No, I think at that last minute she was scared. She must have been scared. So we must fight for her. We have to. These, I have no words for these monsters. They have to be brought to justice. Only then shall we, her, as we say in Bengali, or Atta Shanti Pabe. So let's hope for that. Let's pray for that. Let's hope our government will do so. The Indian government will take up this cause and do something so that in future every female of in India feels safe. She can go out. She can wear whatever she wants. She can go wherever she wants. She can do whatever job she wants, no matter the time of the day. Hope she will. One day we will see that. Justice for Arjikor. This protest, এই প্রটেস্টটা আমাদের শুধু আরজিকর না, বাট পুরোপুরি ইন্ডিয়ান সমাজের জন্য যারা अगेंस्ट ওমেন। এটা জাস্ট আরজিকর ইজ জাস্ট ওয়ান ইনস্টেন্স। অন্য স্টেটে এমনি ঘটনা ঘটছে আর যার কোনো প্রতিবাদ হয় না। এটা প্রতিবাদ করা উচিত আর এভরি ইন্ডিয়ানদের করা উচিত, প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ানদের করা উচিত। উই শুড বি অ্যাশেমড আমরা এতদিন করিনি কেন, আর এটা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে চলছে। আর অ্যাকর্ডিং টু স্ট্যাটিস্টিক্স a kind of rape is happening every 15 minutes in India, which is outrageous. So basically we should be protesting and আমাদের একটা ন্যায় চাই। Definitely we want একটা সুরাহ চাই, not only from a state government but obviously from the central government, because it is not only concerned about one state but whole of India. So justice for Arjikar and justice for every woman in India.
সত্যি কথা বলতে গেলে ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় লাইক বছরে হাজার হাজার রেপ কেস ফাইল করা হয়, এবং তার থেকেও বেশি যেগুলো আমরা জানতে পারি না গ্রামে গঞ্জে শহরতলিতে, এবং তার একটাই কারণ, তাদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয় ইদার টাকা পয়সা দিয়ে বা জীবনের ভয় দেখিয়ে। এক্স্যাক্টলি। এবং মানুষের ঔদ্ধত্য আজ এতটাই বেড়ে গেছে যে তারা ভাবছে যে একজন মহিলাকে তার কর্মক্ষেত্রে, যেখানে তার সব থেকে সেফ থাকার কথা, সেখানে তাকে হ্যারাস করতে পারে, তার রেপ করতে পারে, তার খুন করতে পারে। আর গভর্নমেন্ট কি করছে তার জন্য? সরকার কি করছে? সুইসাইড বলে চালাচ্ছে, সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে, প্রমাণ লোপাট করছে। তারা ভাবছে যে আর 5টা কেসের মতো এটাকেও তারা আর ধরুন 10-15খানা ফাইলের তলায় তলিয়ে দেবে, মানুষ ভুলে যাবে। কিন্তু মানুষ ভুলবে না এটা। দিস ইজ নট টু বি নর্মালাইজড। আমি মনে করি ভারতবর্ষের যে কোনো স্টেটে যেখানে যত জায়গায় প্রোটেস্ট চলছে, ভারতবর্ষের বাইরে ইউএসএ ধরুন, লন্ডন ধরুন, ডাবলিনে ধরুন, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সবার দাবি এক, জাস্টিস শুড বি সার্ভড, এবং কঠোর পদক্ষেপ না হোক যাতে মহিলারা শুধুমাত্র ঘরে বাইরে রাস্তা সমস্ত জায়গায় উই শুড বি সেফ। আমার নাম কোয়েল মজুমদার। মেয়েদেরকে বাড়ি থেকে রাত্রিবেলা বেরোতে দেওয়া হবে না, কোম্পানিতে জানানো হচ্ছে যে মেয়েদেরকে রাত্রিবেলা ডিউটি দেবেন না, এগুলো সলিউশন না। সলিউশন হচ্ছে মেয়েদের সুরক্ষা দিন, মেয়েরা যাতে নিজেদের কর্মস্থানে সব জায়গায় যেন নিরাপদ ফিল করতে পারে, সেইটা করুন। মেয়েরা যে রাস্তায় বেরোবে না সেটা কথা নয়। আর যখন এরকম কোনো ঘটনা ঘটছে সেখানে জাস্টিসটা তাড়াতাড়ি প্রোভাইড করুন। এরকম ভাবে কিচ্ছু করবে না মেয়েরা বাড়িতে বসে থাকবে, তাহলে একটা দেশ আগে এগোবে না। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট একটা বড় কথা, সেখানে যদি মেয়েদেরকে আপনি না নিয়ে এগোতে পারেন তাহলে এগোবে না দেশ। আমরা এইটুকুই বক্তব্য। আমি জাস্ট একটা কথা বলতে চাই, all our software engineers, technology has been so fast developed. In this current age, if we say that we can't, find them, it's not acceptable, not at all acceptable. Everything is trackable. We in every phone, microphone, every time it is listening to us. So in that particular time, whoever all are there, we can easily identify. So it's just we need to take initiative, identify them. It's very important because it's been very pathetic, very tragic, been passed through that time. That girl was passing through that time. It's unacceptable. It's just a simple initiative using the technology or any medium you can easily identify. It's just one initiative. Please, I'm requesting everyone that you should take the initiative, take the advantage of technology, and easily you can identify. Thank you. My name is Paramita. I try to draw something for today, and my message is that we worship Ma Durga, but we cannot save her daughters. আমরা মা দুর্গার পুজোর জন্য ক্লাবে ক্লাবে অনেক টাকা দিয়ে আমাদের কলকাতায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে দুর্গা পুজো হয় আমরা জানি, বাট আমরা সেফ নই। তো সেই দুর্গা পুজোর কি মানে? আমরা বাড়ি থেকে যখন অফিস যাই, অফিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড সেফ প্লেস। আমরা মাকে বলি না মা আমরা পৌঁছে গেছি, বাট এখন আমরা সেটা বলতে পারবো না। তো উই ওয়ান্ট জাস্টিস অ্যাজ উই অল নো। সো আমি একটু লাস্টে আমার এক বন্ধুর লেখা কবিতা বলতে চাই। আমার বন্ধু সে ইউকে থেকে লিখেছে, প্রদীপ্ত। মানুষ মরছে দিকে দিকে, কেউ মরে আঘাতে, কেউ মরে বাণীতে, দৃশ্য অদৃশ্যের মাঝে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, তবে সব মৃত্যুর যেন বিচার হয়। আমরা সবাই বিচার চাই। আমার নাম সুদেশনা, আমি ডাবলিনে রয়েছি আপাতত। আরজি করের এই যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা, আমি এটা তীব্র প্রতিবাদ করছি। আর এখন আমরা যেটুকুনি ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, আমরা যে জানি, তার থেকে জানি এটা শুধুমাত্র ধর্ষণ আর খুনের মধ্যে নির্বিচিত নেই। এটি একটি বিশাল বড় র্যাকেট এর পেছনে কাজ করছে, এবং আমি আস্থা রাখছি আমাদের সুপ্রিম কোর্টের উপর, আমাদের জাজের উপর, সো দ্যাট এটার একটা বিচার হোক, সো দ্যাট মেয়েটি জাস্টিস পাক। সো আমিও আর সবার মতন বলবো, জাস্টিস ফর অভয়া, জাস্টিস ফর তিলোত্তমা। থ্যাংক ইউ। The couple who initiated, thank you. Kunal, can you come here? So I really appreciate we did not initiate, but you have sent the message to us. We have approached to our community, all together. So Mohar, can you speak out? নমস্কার, আমি মোহর। একটা প্রচন্ড দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমাদের কলকাতাতে, যেটার জন্য আমরা সত্যি ভীষণ লজ্জিত। আজ এই ডাবলিনের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, তাও প্রত্যেকটা দিন যে কিভাবে কাটছে আর কিভাবে যে আমরা সময় কাটাচ্ছি, সেটা বলে বোঝানোর বাকি রাখে না অন্য কিছু। সত্যি কথা বলতে গেলে পুরো সমস্যাটা যেটা আজ এখানে দাঁড়িয়ে বা সব জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমি
কনস্ট্যান্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই অ্যাক্টিভ। আমি খবর রাখছি, আমি দেখছি ওখানকার বিভিন্ন যা যা চলছে, সব মিছিল অ্যান্ড অল সবকিছুই আমি দেখছি, খবর রাখছি। সবাই আমরা ভাবছি যে এইটা করতে হবে, কি কি করা উচিত, কি কি নয়। কিন্তু আজ যে আমরা কথাগুলো বলছি, এই কথাগুলো আজ বাদে কাল এক একটা ঘটনা ঘটছে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে, আমরা বলছি, আবার সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা এগুলো কেউ মাথায় রাখছি না। সেই জন্যই বোধহয় এক একটা অন্যায় বা এইভাবে এরকম ঘৃণ্য অন্যায় দিনের পর দিন আমাদের সমাজে হয়ে চলেছে, এবং যেটার আমি তীব্র নিন্দা করছি, তীব্র প্রতিবাদ করছি। প্রত্যেকজন অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি চাইছি। আজকে এতটা দূরে অবস্থান করেও যেন প্রত্যেকটি মায়ের যন্ত্রণা বা আমাদের তিলোত্তমার মায়ের যে যন্ত্রণা তা যেন আমাদের বুকে বিঁধছে। আর কিছুই না, সব দোষীদের শাস্তি হোক। সমাজ সব থেকে বড় কথা যেটা মনে হয় যে পরিবর্তন দরকার, আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। সেই পরিবর্তন যদি আমাদের ভেতরে না আসে, একজন নারীকে ঠিক কিভাবে দেখা প্রয়োজন, তাকে কিভাবে সম্মান দেওয়া প্রয়োজন, এই পরিবর্তন, এই শিক্ষা বা এটা যে নেই তা আমি বলবো না, সবাই একেবারেই একরকমের নন, কিন্তু কোথাও গিয়ে এই জিনিসটা বোধহয় হারিয়ে গেছে। কোথাও গিয়ে আমরা এই জিনিসটাকে ভেতর থেকে মানতে ভুলে যাচ্ছি। এটা আজ এই পরিবর্তন একদমই আসছে না তা বলবো না, কিন্তু আসলেও খুবই কম। সেটা হয়তো হাতে গোনা কয়েকজনকে আমি হয়তো পয়েন্ট আউট করতে পারবো যে হ্যাঁ, এই মানুষগুলোর মধ্যে এই বিবেকটা আছে। এই পরিবর্তনের সত্যি খুব প্রয়োজন। এই পরিবর্তন না আসলে আমাদের সমাজে সত্যিকারের এই ঘটনা ঘটতেই থাকবে। একের পর এক তিলোত্তমা বা নির্ভয়া যে নামেই বলুন না কেন, তারা সামনে আসতে থাকবে আর এই অন্যায় হবে। আর কিছুই না, একটাই কথা, যে দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাক, কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হোক, ব্যাস এই একটাই চাহিদা আমাদের। অনেস্টলি মানে আমার আগে যারা বলেছেন, আমার পরেও যারা বলবে, একই কথা বলবে। We want justice, but we definitely want justice, but we want justice through changing the system, changing, like, don't groom your children telling that you have to be careful. Tell your son to tell them that you have to be respectful towards the women, you have to be respectful towards girl. You don't have to see what they wear. The respect should come irrespective of what she is. That should be the thing. Janina, Mani, I want justice for everything. I want justice for this even. It breaks my heart standing over here and repeatedly coming and fighting for the same cause and reason. And no legislation, nothing is being done. It's really sad. I don't know, like, and what like Molly said, we don't want another Nirbhaya or something. What goes through that, মানে রাত্রেবেলা হাঁটতে গেলে যদি মানুষের ভয় পেতে হয়, I don't know what to do. So if my voice will be heard by any of the government official, anything, then please bring justice to these people, please. Like, I don't know what more to say. Please bring justice. I think we are all fighting for the same cause here today. We have come to fight for the right to be safe and to be respected, irrespective of whether we are women or men. We all should be respected, and we should feel safe to walk on the streets at any time of the day, to be in our workplace at any time of the day, to be at home at any time of the day and feel safe and know that nothing is going to happen to us. সবাই যা যা বলেছেন সবাই কভারই করেছেন। আমি জাস্ট সামারাইজ করছি, তিনটে জিনিস আমাদের চাই। women's safety, second, very speedy justice. If there is anything against any violence against women, we need very speedy justice. আমাদের দেশে কতগুলো রেপ কেস জাস্ট কোর্টে বসে আছে, কোনো কিচ্ছু হচ্ছে না, তারিখ পে তারিখ। এটা চলবে না, দিস ফার অ্যান্ড নো ফার্দার। অ্যান্ড থার্ড থিং, স্টপ দ্য করাপশন। আমরা নিজেরাও এর মধ্যে জড়িত। আমরা একটা 10 টাকা ঘুষ দিচ্ছি, 500 টাকা ঘুষ দিচ্ছি, তাতে বড় এই যে লোকগুলো আজকে বেঁচে যাচ্ছে, বিকজ উই ওয়ার নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট করাপশন।
we should be very আমাদের সবার মনে রাখা উচিত এটা এই তিনটে জিনিস চাই women's safety very speedy justice in case of any violence against women or against anybody any violence and corruption anti-corruption thank you I'm very sad today. আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই কতদিন আমরা ওয়েট করব Is this the story of today's century that মেয়েরা কাজে গেলে পরে they have to think twice and the government is making new policy যে রাত্রিরে মেয়েরা কাজ করবে না so will you run the hospital without the nurses I don't think this is the solution better we have to go ahead with the justice as soon as possible আর কিছু বলার নেই হয়তো প্রোটেস্ট আমরা করছি হয়তো আবার একই জিনিস যদি চলতে থাকে উইল বি স্ট্যান্ডিং হিয়ার সব বোবাদের মতন আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো আমার মনে হয় না দিস উইল রিজলভ দ্য এভরি অ্যাকশন শুড হ্যাভ এ রিয়াকশন অ্যান্ড ইট শুড বি এ ফাস্ট রিয়াকশন অ্যান্ড it is enough being a doctor I cannot take this that my the fellow colleague will be tortured in such a way whatever your inner issues or whatever it is you cannot torture someone in such a way and if your workplace need to be safe the government has to make some policy to make sure your workplace is protected that's most important in today's world thank you Nothing much to say about it. This is an incident which we should be all ashamed of. অনেকে অনেক কথা বলছি, অনেক প্রোটেস্ট করছি। আশা করব জাস্টিস উইল প্রিভেল। শুধু একটা জিনিস বারবার আমার মাথায় আসছে আজকেও কতটা প্রাসঙ্গিক, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে ঘৃণা তারাই যেন তৃণ সমদাহে। আর বেশি কিছু বলার নেই, প্রোটেস্টই করতে হবে আমাদের। ধন্যবাদ। কলকাতা শহরে আমি বড় হয়েছি, খুব দুঃখের সাথে বলছি যেটা চলছে শহরে ওটা খুবই খারাপ। আমি এরকম কখনো আমার শহরে দেখিনি আগে। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা রাস্তায় খেলতাম, আমার দিদিরা বোনেরা স্কুল থেকে ফিরতো, মানে আমরা সবাই খুব ঘুরতাম, মানে পুজো হতো, কিন্তু এরকম ঘটনা কখনো দেখিনি। আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস। প্রথমত আমি বলতে চাই যে সবাই জানে কারা এটা করেছে, এটা কোথা থেকে হচ্ছে। এটা করাপশনটা অনেক অনেক বড় লেভেলের। যারাই করাপশন নিয়ে কোনো ভয়েস রেস করতে চায় তাকে মানে কিছু বছর ধরেই দেখছি সব জায়গা থেকে তাকে মার্ডার করে দেওয়া হয়। তো মানে গভর্নমেন্ট, ইনফ্যাক্ট সুপ্রিম কোর্ট সবই জানে। আমি দেখছিলাম সুপ্রিম কোর্টের রিসেন্ট ভিডিওসগুলো উইথ কপিল সিবাল, আর সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে মানে জিনিসটা পুরোপুরি কভার আপ করে দিচ্ছে গভর্নমেন্ট। আর আমার মনে হয় না যে ওরকম কিছু ওরকম কাউকে রিয়েলি মানে ধরা পড়বে। যদি পরে ওয়েল অ্যান্ড গুড, কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল, প্রায় 14 days হয়ে গেছে, এখন অবধি কিছুই প্রোগ্রেসিভ হচ্ছে না। আর সবাই জানে এটা কোন লেভেল থেকে হয়েছে। সেকেন্ড, আমি বলতে চাই যে মানে যারাই এখানে লাইফ দিচ্ছে, যাদের লাইফ যাচ্ছে, তাদেরকে এরকম করে অ্যাটলিস্ট মানে চুপ করে দেওয়াটা ঠিক না। মানে ওদের আইদার কোনো একটা মানে যেরকম আমরা বরুণ বিশ্বাসকে দেখেছি, উনি রেপ নিয়ে বলেছিলেন, তাকে গুলি করে মেরেছে স্টেশনে। তারপর অনেক এরকম মানে রেভলিউশনারিজ যারা আগেনস্ট করাপশন ভয়েস রেস করেছে ওদেরকে মার্ডার করে দেওয়া হয়েছে। তো আমার মনে হয় অভয়ের মতো এরকম অনেক যারা আছে তাদেরকে বড় প্ল্যাটফর্মে সম্মান দেওয়া উচিত। তারা নো লেস দেন ফ্রিডম ফাইটার্স আমাদের দেশের জন্য। আমাদের দেশে যেরকম ব্রিটিশের সময় যারা লাইফ দিত তারা এরকমই লড়াই করতো আগেনস্ট ব্রিটিশ। তো আমার মনে হয় যে এরাও করছে লড়াই, এরা রক্ত দিচ্ছে এখন যাতে করে নতুন একটা প্রজন্ম আসে যারা ভয়েস রেস করে আর কোনো লিডার দাঁড়ায় যে অ্যাটলিস্ট কিছু একটা বলবে আর করবে হয়তো সমাজের জন্য কোনো ভালো। আর লাস্ট একটা কথা বলতে চাই যে আমরা দেশের বাইরে আছি, আমরা সবাই কলকাতার বড় হয়েছি, স্কুল করেছি, কলেজ করেছি, তারপর বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেশের বাইরে আছি, কিন্তু আমাদের মনে প্রান্তে এখনো শহর আমাদের কাছে খুবই আদরের, খুবই প্রিয়। আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব শহরে আছে, আমরা শহর নিয়ে খুবই অ্যাটাচড। তো এই জন্য এটাই বলবো যে মানে আমরা আমাদেরও ভয়েস যাতে পৌঁছায় সব জায়গায় আর যাতে শোনা হয় সবার প্রোটেস্ট। থ্যাংক ইউ। It's a very sad event. It's a very sad happening which has happened. It's quite unimaginable that in 21st century at a workplace that a person is so unsafe that anything can be done to her.
and can be murdered. And on top of that, the people who are responsible are completely free. The state government, I have to say against them that this machinery doesn't work because they're not interested in actually getting justice or meting out justice to the people. They're only there to cover up, which is nonsense. The most striking and important part, which I find very hard to believe, is that at a workplace, a person can be so badly treated. I'm not using the word "are" because I find very offending. Okay, I can't take it. And murdered, and yet you are talking about a principle of that particular society is talking about that's suicide. It's unacceptable. Secondly, the state machinery, which is there along with the law and order, has done nothing. Cover-ups, the Gundas have gone there and done all these other things. And what they are going to do is just to make it as a political agenda. How can you see here in this country that a workplace is so dangerous, like a person can be killed by collusion of various sources, management as well as criminals? I would call them criminals. So we have to stand united against it. That's one thing. We have to pledge, no matter what, we'll raise our voices. Look, I understand we are outside our country. We can raise our voices. We can write letter to Mr. Mishra, who's the ambassador here. But we need to get some justice for the women. I mean, I would say you have to stop it, and stop it now. It's been our country has got independence in so many umpteen decades now. I can't imagine that this can happen in our country. So, end the violence against women. Make that country safe towards women. Women can go. I will give you an example. Ahmedabad, where I didn't know that anyone could go at 1 a.m. or 3 a.m. The whole of the country showed that, including Bengal. When I grew up outside. Obviously, you can see and you can understand. I grew up outside Bengal. I knew that Bengal was the safest place in India. Nobody could touch a lady over there because once she calls upon the masses, they will come and protect. How come in this day and age where Bengal was such a high epitome of its culture has gone down so much? There might be various reasons, but I think we must, in our own capacity, for example, we have taken our cause, we've come here, and we're airing it up. It may go to social media, but I think we should jointly write something to our ambassador. I think everybody is going to do that. We are taking a signature, but this should not be forgotten. Just one thing is there, and stop the crime against women. Make this country, our country, safe, similar to what they have. This country, or for that matter, other country, was no different than ours. Ours were much more superior. The first thing first is stop the violence against women and stop it now. Thank you. আমি কলকাতা থেকে এসেছি রিসেন্টলি, কিন্তু কলকাতা আরজি করে যে নির্মম ঘটনা ঘটেছে আর বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি যে কি পাশবিক অত্যাচার, কি নির্মম অত্যাচার, কি নিষ্ঠুর অত্যাচার, মানে একথা বলে বোঝানো যাবে না। এত নির্মম, এত নিষ্ঠুর, এত জঘন্যতরতম যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সুদূর কলকাতা থেকে এসে। এখানে বিভিন্ন ধরনের লোক আছে, যারা আইটি সেক্টরে কাজ করছে, যারা বিজ্ঞানী, যারা শিক্ষক শিক্ষিকা, যারা কি বলবো রাজনৈতিক মতদর্শী, বিভিন্ন ধরনের লোক আছে। সুতরাং আজকে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি কেন? আজকে আমরা কি করে what kinds of uses we expected only for justice, what kinds of uses we are expected only justice। আমরা আরজি করার যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছে। আমরা এর বিহিত ব্যবস্থা, উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা চাই। we want justice। থ্যাংক ইউ। আমি অভিক মল্লিক, আমি এখানে কাজ করি।
আমি বলতে চাই একটাই কথা যে আমি কলকাতাকে সারা জীবন চিনি হচ্ছে ইটস আ সিটি অফ জয়, কিন্তু কটা দিন ধরে যা দেখছি সেটাতে মনে হচ্ছে যে একটা পাশবিক ঘটনা ঘটেছে। আমি আরজি করের ঠিক 10 মিনিট দূরে থাকি আর কি, মানে আমি বড় হয়েছি ওই জায়গাটাতে। আমি কোনোদিনও কোনো কিছু শুনিনি এইরকম যেগুলো হচ্ছে এখন। তাই জন্য আমি বলছি যে সবাই মিলে জাস্টিস চান, প্রতিবাদ করুন, আর প্রতিবাদটা সব জায়গায় যেন হয়। এই জাস্ট এখানে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। সবার নিজের বাড়ি থেকে নিজের জায়গা থেকে প্রতিবাদ করুন, নিজে কোথাও যেতে হবে না। প্রতিবাদটা যদি আপনি ওইখান থেকে করেন তাহলেই আপনি একটা সামাজিক গঠন তৈরি করতে পারবেন, তা না হলে কিন্তু করতে পারবেন না। তো উই নিড জাস্টিস and we are for of just আমরা জাস্টিসটা চাই, that is it. So we are praying for a great soul, the victim who has been murdered, for 30 seconds to 1 minute, okay? And please be silent for 30 seconds to 1 minute, okay? ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। We want justice. 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 ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। We want justice. 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 দোষীদের শাস্তি হোক, দোষীদের শাস্তি হোক, দোষীদের শাস্তি চাই, দোষীদের শাস্তি চাই, দোষীদের শাস্তি চাই, দোষীদের শাস্তি চাই। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। ঘরে ঘরে আজ একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর। We want justice. 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 এখনো সম্মুখে রয়েছে সূচির সর্বরী, ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে। বিশ্ব জগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরী, স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে। আসলে আরজি করে একজন পড়ুয়া ছাত্রী চিকিৎসকের সঙ্গে যা হয়েছে, যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেটা আমরা কেউই সমর্থন করি না। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল এখনো আমরা ঠিকমতো জানি না যে কবে দোষীরা শাস্তি পাবে। তার জন্যই আমরা বাইরে আছি, তা সত্ত্বেও আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীরা যেন শাস্তি পায়। এটাই, কোনোভাবে যেন দোষীরা ছাড়া না পায়, আর এমন শাস্তি যেন পায় তারা, তাদের দেখে যেন অন্য মানুষ কেউ সাহস না করে কোনো চিকিৎসক বা এমনি কোনো মেয়ের উপর কোনো অত্যাচার হোক। এটাই তো প্রধান এবং প্রথমত আমাদের নিজেদের
প্রধান এবং প্রথমত আমাদের নিজেদের রাজ্যে নিজেদের শহরে যে অমানবিক এবং নৃশংস ঘটনা ঘটে গেছে আমরা তার সুবিচার চাই। বর্তমান সরকারের যে ভূমিকা তাতে আমরা শুধুমাত্র হতাশ নই, লজ্জিত। তাই মহামান্য আদালত এবং হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছে আমাদের এটাই আবেদন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অপরাধের সাথে যুক্ত সমস্ত অপরাধীদের আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তারিখ পে তারিখ এই করে করে ডিলে করে যেন এই ঘটনাও অনেক ঘটনার মতো চাপা পড়ে না যায়। একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে এর পরে অ্যাটলিস্ট যারা এইরকম মনোভাবাপন্ন মানুষ আছেন তারা এই কাজ করবার আগে ভাববেন। এবং এই ঘটনার সূত্র ধরে আরো যে সমস্ত করাপশন আমাদের নিজেদের রাজ্যে উঠে আসছে সেটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত, আমরা চাই সেই সমস্ত করাপশনের সাথে যারা জড়িত আছে তারাদেরও যেন উপযুক্তভাবে ধরা হয়, উপযুক্ত তদন্ত হয়, তাদের ধরা হয় এবং তারা যেন শাস্তি পায়। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এর সাথে আমাদের যে গোটা একটা ডাক্তার হচ্ছে আমাদের সমাজের একটা পিলার, তো তারা যাতে আরো কমফোর্টেবলি কাজকর্ম করতে পারেন, তাদের যাতে সেফটি বজায় থাকে, সেই জন্য যাতে সরকার এবং মহামান্য আদালত বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা নেয়। আমরা সেই সমস্ত কারণের জন্যই আজকে এখানে জড়ো হয়েছি এবং আমাদের দাবি জানাচ্ছি। এইটুকুই। আমরা এমন একটা দেশ থেকে এসেছি যেটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণপ্রজাতন্ত্রকে রিপ্রেজেন্ট করে, আর সেই গণপ্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে মূল চাবিকাঠি হলো সংবিধান। আর সেই সংবিধানের 11 নম্বর চ্যাপ্টারে বলা আছে প্রত্যেক মানুষ একটা ডিগনিটির সাথে এই পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য অধিকারী। এবার ভেবে দেখুন তো, আরজি করে একজন কর্তব্যরত ডাক্তারের সাথে যেটা হলো, সেটার জন্য তারা কোনোভাবে কি সেই পরিস্থিতির জন্য সেটা তার প্রাপ্য ছিল? কিছু কিছু সময় না প্রতিবাদ করাটা খুব দরকার। আমরা জানি আমাদের সবার হাত পা বাঁধা, আমরা জানি আমাদের সবার সীমিত ক্ষমতা, কিন্তু প্রতিবাদ না করলে না দিনের শেষে বাড়ি ফিরে রাতে আমরা ঘুমাতে পারবো না। আমাদের বাড়িতে ছোট ছোট মেয়ে আছে, বাড়িতে দিদি আছে, মা আছে, কিন্তু আরজি করে যেটা হলো সেটা না এই সমাজ ব্যবস্থার উপর একটা বড়সড় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে আমরা কতটা অসহায়। তাই এইখানে ভারতবর্ষ থেকে এত দূরে ডাবলিনের বুকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি তাদের শুধু একটাই জিনিস বলার, আমরা আরজি করের সমস্ত ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আছি, তাদের আন্দোলনের সঙ্গে আছি। কিছু পারি না পারি, শুধু একটা বলতে চাই, আমরা তোমাদের মতো প্রতিবাদী। শুধু একটাই জিনিস সবশেষে চাইবো, আমরা জাস্টিস চাই। যারা অপরাধী তাদের সঠিক শাস্তি হোক, এই পৃথিবীটাকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অন্তত সুন্দর বাসযোগ্য করে যেতে পারবো। এই অঙ্গীকার সবশেষে আরজি করের সমস্ত ডাক্তার বন্ধু, আমরা তোমাদের পাশে আছি। ধন্যবাদ। Justice, 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 justice. ডাবলিন এবার দিচ্ছে ডাক, দোষীরা দ্রুত শাস্তি পাক, শাস্তি পাক, শাস্তি পাক, শাস্তি পাক, শাস্তি পাক, দোষীরা দ্রুত শাস্তি পাক। We demand justice, justice, yeah, justice. We want, we want, we want justice, 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 no justice, no peace, 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 no justice, no peace,
No justice. Justice for. 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 হ্যাঁ, আমি কৌস্তভ বলছি। এরকম দেখুন, আরজি করে আজকে যেটা ইনস্ট্যান্স হয়েছে আর কি, সেটা আমাদের সামনে চলে এসেছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন কোনায় কোনায় এরকম হাজার একটা আরজি কর গড়ে উঠেছে, যেটা আজকে আমরা জানতে পারছি, যেখানে এরকম হাজার হাজার ইনস্ট্যান্স আমাদের চোখের সামনে আসছে বা খবরে আসছে, সেটার কোনো কিন্তু জাস্টিস নেই। সুতরাং আমরা চাই যে এটার একটা পার্মানেন্ট সলিউশন, এবং যারা দোষী তাদের পর্যাপ্ত শাস্তি পাক, এবং শাস্তি পাক মানে এই নয় যে সেই কেসটা চলবে দীর্ঘদিন ধরে, যেটা এখন চলছে আর কি। হ্যাঁ, যেটা আজকে মোর দেন, আই থিঙ্ক ইট ইজ মোর দেন 15-20 days অলমোস্ট অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, তো সেটা কিন্তু আমাদের এক্সপেক্টেড নয়। আমরা এক্সপেক্টেড চাইছি যেটা, যে ইট শুড বি ডান উইদিন দ্য প্রপার টাইম, এবং যে প্রপার দোষী তাকে আইডেন্টিফাই করা হোক এবং সে প্রপার শাস্তি পাক, সেটাই আমরা চাই। এক্স্যাক্টলি, যে বা যারা যারা এটার সঙ্গে জড়িত তারা প্রত্যেকেই তার প্রপার শাস্তি পাক, এবং সেটা সে রাজ্য থেকেই করুক বা কেন্দ্র থেকেই করুক, নো পলিটিক্যাল ডিসকাশন অর নো পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স হিয়ার, বাট হুএভার ইজ গিলটি শুড বি পানিশড, সেটাই। ধন্যবাদ। আমি একটু লাস্ট বলতে চাই, প্রত্যেকটা বার এই ধরনের সিচুয়েশন আসলে আমরা একটা গভর্নমেন্টকে ব্লেম করি, পুরোনো হিস্ট্রি ব্যাক করে তুলি, যে ওই আপনাদের সময় এরকম হয়েছিল, আপনাদের সময় হয়েছে, কিন্তু ওই সময় থেকে এটা বড় প্রবলেম হচ্ছে এই সিচুয়েশনটাকে সলভ করা, এটা খুব দরকার। আর আজকের দিনে যেখানে চ্যাট জিপিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, প্রত্যেকটা মোবাইল ট্র্যাক হয়, এভরিথিং ট্রেসেবল, তার মধ্যে আমরা বলছি যে আমরা এখন অব্দি পাচ্ছি না। এটা আমাদের টেকনোলজি আমাদের সমস্ত কিছুকে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছে। আমরা দিস ইজ দ্য রাইট টাইম। এটা যে আজ থেকে 20 বছর আগে হতো, 30 বছর আগে হতো, আমরা এই এক্সকিউজগুলি দিতে পারতাম, কিন্তু এখন এই জেনারেশনে দাঁড়িয়ে 2024 যদি আমরা বলি যে আমরা ওদেরকে পাচ্ছি না, আফটার স্পেন্ডিং 15 days মাল্টিপ্লাইড বাই 24 ওয়ার্কিং আওয়ার্স, ইজ ইম্পসিবল। পুলিশদের আছে, যদি পুলিশ চায়, একটা বাচ্চার খেলনা চুরি হতে পারে না। আর এত বড় ঘটনা যেটা যেমন আছে এমন থেকে গেল, আজকে থেকে যেদিন ঘটনা ঘটেছিল সেই সিচুয়েশন আমরা আজকে 15 days চলে এসেছি, মানে 15 দিন ধরে তার কোনো আপডেট নেই, কোনো আপডেট নেই, উইথ অল দ্য সবকিছু ফ্যাসিলিটি থাকা সত্ত্বেও কোনো আপডেট নেই। ইজ ইট ফিজিবল? নো। এই চ্যালেঞ্জটাই আমাদের গভর্নমেন্টকে করা, যে গভর্নমেন্ট আপনি প্লিজ দেখুন, কোনো পলিটিক্যাল জিনিস নেই, এটা একটা কমন জিনিস। বিজেপি সমস্ত মানে তৃণমূল সবার বাড়িতে মেয়ে আছে, সবার ঘরে মেয়ে আছে, প্রত্যেকে মেয়েদের রেসপেক্ট দেওয়া এবং প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টির এর মধ্যে একত্র হয়ে এটাকে সলভ করা। কারণ একবার যদি আমরা সলভ করতে পারি, হয়তো নেক্সট ইয়ার কাউন্টটা রিডিউস হবে, ধীরে ধীরে আমরা একটা সময় গিয়ে এরকম একটা প্রপার ভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্স পাবো। আমরা এখন জাস্ট সেলিব্রেশন করছি, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা এখনো পাইনি আমরা। সেদিন পাবো যেখানে শুধু ছেলেরা না, মেয়েরা একইভাবে একই সম্মানের সঙ্গে সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারবে। যেই দিন হবে, সেদিন ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা না, আমরা আমাদের থেকে স্বাধীনতা পাইনি, যেদিন আমরা নিজের থেকে স্বাধীনতা পাবো, সেদিন হবে আমাদের সবচেয়ে বড় স্বাধীনতার দিন, সেদিন আমরা সত্যিকারের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালন করতে পারবো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি সাত্তকী। এই ক্ষতির কি কোনোদিন পূরণ হয় না। একটা মানুষের জীবনকে কোনোদিন আপনারা ক্ষতিপূরণ দিয়ে পূরণ করতে পারবেন না। আমরা যেটা চাইছি সেটা ন্যূনতম, খুব কম অংশ, সেটা হচ্ছে বিচার দিন। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা তবুও আপনাদের কাছ থেকে অলমোস্ট দয়া ভিক্ষা চাইছি। এখানে দেশ বিদেশ সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে প্রোটেস্ট করছেন, আওয়াজ তুলছেন। আমরা চাইছি আমাদের সাংবিধানিক অধিকারটুকু আপনারা দিন, বিচারটা দিন ন্যূনতম। ডাক্তার যারা রোজ নিয়ত লোকেদের প্রাণ বাঁচান, তাদের প্রোটেকশনটা দিন। আর শেষ মুহূর্তে শেষ কথাটা হচ্ছে মানুষের সম্মানটা দিন, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে। এটা একটা সিস্টেম্যাটিক প্রবলেম। রেপ ইজ আ সিস্টেম্যাটিক প্রবলেম। Incidents happen because the system is wrong. We are part of the system. We want to drive change. আর আমাদের গভর্নমেন্ট যাদেরকে আমরা ইলেক্ট করি, তাদের মধ্যে ঢোকাতে হবে যে যদি আপনি রেপের বিরুদ্ধে কিংবা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, I treat them equally, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, রেপ, এনি জেন্ডার রিলেটেড ভায়োলেন্সকে যদি আপনারা কঠিনতম শাস্তির আন্ডারে না নেন, আমরা আপনাদেরকে সমর্থন করব না, কোনো মতেই করব না। কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে এই ইনসিডেন্টটার আমরা সুবিচার চাইছি। জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড।
আমরা খুব তাড়াতাড়ি এর সুবিচার চাইছি এবং বৃহত্তরভাবে আমাদের দেশের মধ্যে তথা আমাদের রাজ্যের মধ্যে চাইছি যে জেন্ডার এডুকেশন আসুক। ইকুয়ালিটির নামে গান গেয়ে লাভ নেই, ইকুয়ালিটি আনুন, আনবেন আপনারা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার মধ্যে ইকুয়ালিটি আনুন। মা বাবা দুজনেই সম, কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়। আজকালকার দিনে দাঁড়িয়ে ছেলে মেয়েরা একসাথে ইনকাম করছেন, একসাথে ঘর করছেন, একসাথে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং করছেন, একসাথে সবকিছু করছেন, তাহলে সোসাইটি এত আনইকুয়াল এখনো কেন? আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে এবং আমাদের গভর্নমেন্টকে প্রশ্ন করতে হবে, তবে আমরা উত্তর পাবো। রেপ কিন্তু একটা না, প্রত্যেক 10 মিনিটে একটা রেপ হয় ইন্ডিয়াতে। এটা আটকানোর জন্য আমাদের সিস্টেম্যাটিক চেঞ্জ চাই এবং এটার জন্য একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে যারা দোষী, যারা মনের মধ্যে যাদের বিকার আছে, যারা এদিকে ইনক্লাইন, তারা কিন্তু পিছিয়ে পড়বেন না। তো তাদের পেছানোর জন্য এই শাস্তির দাবি এবং বৃহত্তর দাবি হচ্ছে সোসাইটাল চেঞ্জ আনুন, নিজেদের মনের মধ্যে চেঞ্জ আনুন, সামনে চেঞ্জ। যে আপনার বন্ধু হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করছে কোনো সেক্সিস্ট জোক, প্লিজ হাসবেন না। আপনাদের বাড়ি আপনার ছোট মেয়ে আছে, ভাই আছে, বোন আছে, এই তো সবাই বলছেন আছে, প্লিজ হাসবেন না। সেক্সিস্ট জোকস আর নট ফানি। সোসাইটাল রোলস এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা 2024-এ কেউ একজন এআই এর কথা বললেন, এটা কি? এটা যদি হিউম্যান যদি অ্যাডভান্স না হয় তাহলে টেকনোলজি কি করে হিউম্যানের সাথে অ্যাডভান্স হবে? তাহলে তো একটা ডিসিমিলারিটি তৈরি হবে। প্লিজ সবাই আমরা এখানে পণ নিই যে আমরা সোসাইটাল চেঞ্জ আনবো এবং সেটা পুশ করি আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে তথা আমাদের ঘরের মধ্যে। সবকিছু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। প্লিজ আমাদেরকে বিচার দিন, আমরা আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সাত্তাজি। আমি এখানে অনেকক্ষণ ধরে অনেকের কথাই শুনছি, আমি সবার সাথেই একমত। আমার আলাদা করে বক্তব্য কিছু নেই, বাট আজকে যখন একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি মনে হলো কিছু বলি। আজকের দিনে নারী স্বাধীনতার কথা বলি, আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি, সেখানে আমরা এই গাইডলাইনটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে মেয়েদের নাইট ডিউটি দেওয়া হবে না। আজকে অনেক মেয়েকে, শুধু হসপিটাল কেন, মানে আজকে অনেক মেয়েকে রাস্তায় নেমে অনেক রাতে ব্যক্তিগত কোনো কাজে বা পেশাগত কোনো কারণে নামতে হচ্ছে। যদি একটা হসপিটালের মতো জায়গায় আমরা সুরক্ষা প্রোভাইড করতে না পারি তাহলে তাদের কি হবে? তো এটা ভীষণ চিন্তার বিষয়। আজকে আমরা এখানে সবাই একত্র হয়েছি একটা জাস্টিসের জন্য, কি জাস্টিস ফর আরজি কর, এই ঘটনাটা আমাদের নজর কেড়েছে তাই আমরা এখানে একত্র হয়েছি। বাট এরকম প্রতি মুহূর্তে সমাজে প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলোতে আমাদের নজর কাড়ে না, আমরা জানতে পারি না। তো শুধুমাত্র জাস্টিস ফর আরজি কর এটা আমাদের স্লোগান হতে পারে আজকের, কিন্তু আমরা অন্তর থেকে চাই প্রত্যেকটা ঘটনার জাস্টিস হোক অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। আর প্রত্যেকটা এরকম যাতে এমন শাস্তি হোক যাতে এরকম আরো যারা এরকম বিকারগ্রস্ত মানসিক, যাদের এরকম মানসিক অবস্থা আছে, তারা করার আগে 10 বার ভাবে যে আমার ওই বন্ধুটির তো হয়েছিল, আমি তাহলে মানে করার আগে আমি ভাববো, ভয় পাবো। তো এটাকে প্রমোট করার মানে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক স্তরে বা যেই আছে প্রশাসনিক স্তরে তার এইভাবে ভাবা উচিত। তো জাস্টিসটা আমরা সবাই চাইছি, তো আমাদের একটাই স্লোগান, জাস্টিস ফর আরজি কর। ধন্যবাদ। আমরা যদি রাজনীতির কোনো বড় জায়গায় না থাকি, আমাদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। তো যারা আছেন তাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা আছেন রাজনীতির রং ভুলে গিয়ে একটা মানুষ হিসাবে একটা মেয়ের ওপর যেটা ঘটে গেছে বা দিনের পর দিন প্রত্যেকটা মেয়ের কাছে যেগুলো ঘটছে সেগুলোর জন্য বিচার দিন। আজকে এই ঘটনাটার পরে আমি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিজ যারা, তারা খুব, বাবা মারা খুব প্রোটেক্টিভ হয়। আজকে এই ঘটনার পরে প্রত্যেকটা বাবা মা কিন্তু প্রতিবাদ করার সাথে সাথে এটাও বলছে যে কাল থেকে রাত্রিবেলা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। তার মানে কি, তারা প্রত্যেকেই ভয় পেয়ে আছে। কিন্তু কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে যত এই জিনিসটা যত দিন ধরে টানা হবে, আলটিমেটলি আমরা কেউ জাস্টিস পাবো না, সেটা কাম্য নয়। আমি সেই জন্যই চাই যে আজকে আমার ভাইও মেডিকেল প্রফেশনে আছে, তার সাথেও বিভিন্ন কলিগসরা রয়েছে যারা প্রত্যেকেই এরকম 36 আওয়ার্স করে ডিউটি করে রাত্রি জেগে। তো প্লাস আমরা যারা আইটি প্রফেশনে আছি, প্রত্যেকটা প্রফেশনেই নাইট ডিউটি আছে। তো আমি চাই যে সেই জায়গাগুলোকে সমস্তভাবে সিকিউর করা হোক, আমরা যাতে প্রত্যেকে কিছু না ভেবে রাস্তায় হাঁটতে পারি, সেই জন্য এই বিচারটা খুব দরকার। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমার নাম মিলন মুখার্জি, বর্ধমান থেকে। আমরা সবাই বেসিক রাইটসে রুটি কাপড়া মাকান বলি, আমরা ভুলে যাই একটা সব থেকে বড় রাইট হচ্ছে রাইট টু সেফটি। অ্যান্ড
when I'm talking about safety, it's not about men on child, it's about women as well. আমাদের চারপাশে যাদেরকে দেখছি, যারাই মোটামুটি 15-20 বছর ইন্ডিয়াতে কাটিয়েছে, প্রত্যেকের লাইফে কিছু না কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে, অটোতে, বাসে, টোটোতে, যায় আসে না, যেখানে তারা হ্যারাসমেন্ট হয়েছে। এটা কেন হবে? এবং সেটা তো শুধু গভর্নমেন্টের দোষ নয়, প্রত্যেকটা মানুষের দোষ, প্রত্যেকটা মানুষের মেন্টালিটির দোষ। এখানে সার্থকীদা এইমাত্র সেক্সিস্ট জোকের কথা বললো, সেক্সিস্ট জোক থেকে সেক্সিস্ট কমেন্ট পাস, প্রত্যেকটা জিনিসে আমাদের ফল্ট আছে। এবং ইটস ভেরি ব্ল্যাক অ্যান্ড আনফর্চুনেট টাইম ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি যে প্রত্যেকে ফ্রাস্ট্রেটেড, স্টেট গভর্নমেন্টের উপর, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপর ধিক্কার যে একটা দোষীর আর মাল্টিপল দোষীর জাস্টিস আনতে এত দেরি হচ্ছে। এবং আমরা জানি না আমরা কবে পাবো, বাট আমরা আশা করছি আমরা খুব জলদি পাবো এবং আমরা জলদি এক্সপেক্ট করছি। বেসিক্যালি আমার নিজের কাছে আমার কোনো ভাষা নেই এটাকে এক্সপ্লেন করার মতন। খুব গর্ববোধ করতাম, খুব বলতাম মাথা উঁচু করে। এখন শিক্ষাটা এমন জায়গায় আমরা নিজেরাই হয়তো দায়ী, আমি জানি না ঠিক, যে এমনভাবে আমরা নিচে নামিয়ে এনেছি যে আমরা রেসপেক্ট কথাটা হয়তো পড়ি, শুনি, একটা হয়তো থামস আপ বা একটা ইমোজি দিই, বাট অ্যাকচুয়ালি রেসপেক্ট আমরা দিতে কেউ জানি না, টু বি অনেস্ট। আমরা জানি না, উই ডোন্ট নো। আমার মনে হয় উই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ। একটা ভালো বাবা মা, একটা ভালো সন্তান, ডেফিনেটলি নট মেরিটোরিয়াস বাট সুশিক্ষা দিয়ে একটা যদি সন্তান তৈরি করে, সে সন্তানটা কৃতি হলো বা না হলো, বাট প্রপার মানুষ হলো। এন্ড আই বিলিভ এই সিদ্ধাটা যখন তৈরি হবে, আমাদের আছে, প্রত্যেকেরই আছে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই অফুরন্ত শক্তি এবং ক্ষমতা আছে, বাট ঘুমন্ত আছে। সেই ঘুমন্তটাকে আমাদের জাগরণ করতে হবে এবং সেটার জন্য যা যা আমাদের করতে হয় আমরা সেটা করব। এবং আমাদের এই যে সংগ্রামটা, ইট ওয়ন্ট স্টপ আনটিল আওয়ার গোল ইজ অ্যাচিভড। এটা আমাদের এগিয়ে নিতে হবে, প্লাস প্রত্যেকের সেফটি সিকিউরিটি নিজেকেই তুলে নিতে হবে। এটা আমাদের যখন দিল্লির ইনসিডেন্টটা ঘটলো তখন একটা আই ওপেনার ছিল প্রত্যেকের কাছে। অনেক অ্যাপস তৈরি হয়েছিল, অনেক কিছু জিনিস তৈরি হয়েছিল ফর সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ উইমেন, বাট ওয়্যার ইজ ইট নাও? ওয়াই ইজ দ্য গভর্নমেন্ট সাইলেন্ট? লাইক, মানে এত কিছু করার পরেও দেন ওয়াই? লাইক, তো মেয়েদের এটাই বলার যে এবার অস্ত্র তোলার সময় এসছে। অনেক হয়েছে, অনেক অনেক হয়েছে, এবার অস্ত্র তুলতে হবে। আমরা মা দুর্গাকে যেরকম ভাবে প্রে করি, ওটা কিন্তু সিম্বলিক। এবার ইন রিয়েল লাইফ ইউ হ্যাভ টু টেক আপ দ্য ওয়েপন অ্যান্ড ফাইট এগেইনস্ট দ্য এভিল। সেটা যেই হোক না কেন, হুএভার ইট ইজ, সেটা তোমাদের পরিবারে হতে পারে, ইট কুড বি আউটসাইড, রিলেটিভস, ফ্রেন্ডস, এনিওয়্যার। এবার সময় এসে গেছে, টেক আপ দ্য ওয়েপন অ্যান্ড কিল দ্য ডেমন। সরকার যদি কিছু না করতে পারে, গভর্নমেন্ট যদি সাইলেন্ট থাকে, নিজেদের ওয়েপন তুলতে হবে বস, সিম্পল কথা। আর চুপ করে থাকার টাইম না। আমরা অনেক চুপ করেছিলাম, অনেক সহ্য করেছি। একজন কেউ বলছিল, আমি শুনলাম যে সবাই চুপ থাকে, এড়িয়ে যায়, লোক লজ্জা, বলতে চায় না, এসব কোর্ট কাছারি হবে, এইসব জিনিসপত্র হবে, এই জন্য সবাই চেপে যায় জিনিসগুলোকে। এবং অন্যায়টাকে চুপ করে থাকলে জিনিসটা আরো বাড়ে, মানে ইউ আর গিভিং দেম দ্য স্কোপ টু মিসট্রিট বা ম্যালট্রিট এনি আদার পারসন। কাজে আমার মনে হয় যে অনেক হয়েছে, আমরা ডেফিনেটলি হাল ছাড়বো না, আমরা উইল কিপ ট্রাইং। অ্যান্ড এই যে লেটারটা আজকে সবাই এসছে এবং এই প্রোটেস্টে সামিল হয়েছে, আই বিলিভ এটা উই শুড ট্যাগ টু আওয়ার অনারেবল পিএম ইফ পসিবল। একটা সম্মিলিত একটা আমি দেখলাম সিগনেচার শিট সবার কাছে গেছে, সবাই নিশ্চয়ই সাইন করেছে। আফটার সেন্ডিং দ্যাট টু অ্যাম্বাসেডর, লেটস সেন্ড ইট টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া and let's take it into a different step altogether. কারণ অনেক হলো বস, এবার চুপ থাকতে হবে না, এবার হাতে ওয়েপন তোলো and kill it. অনেক হলো। থ্যাংক ইউ। দাদার এই কথাটা ধরে আরেকটা কথা বলছিলেন যে সুশিক্ষা, সুশিক্ষা এই কথাটা খুব অদ্ভুত। কারণ রেসপেক্ট আমরা কেউই সেটা দিতে পারি না, না মেয়েরা পারি না ছেলেরা পারি। আজ যদি আমাদের সামনে দিয়ে, মানে আমরা যারা কলকাতা শহরে বড় হয়েছি, তারা এমন ঘটনা হয়তো অনেকবার দেখেছি যে ধরুন আমাদের সামনে দিয়ে খোলামেলা পোশাক পরে একটা মেয়ে গেল, তাকে দেখে বয়োজ্যেষ্ঠরা কিছু এমন কথা বলেন যে কথাগুলো কিন্তু তাদের সন্তানের কাছে বাজে একটা মেসেজ বহন করে, যেই মেসেজটা তাদেরকে
এইটাতে ইনফ্লুয়েন্স করে কোনো কিছু বাজে ভাবার সেই মানুষটা সম্পর্কে। একটি মানুষ খোলামেলা পোশাক পরছে বা সে আধুনিকা মানেই সে হয়তো খারাপ কিছু, তার মধ্যে হয়তো খারাপ কোনো সত্তা আছে, এইটা ভাবতে ইনসিস্ট করেন। তো এই জিনিসটা সবার আগে প্রয়োজন যে সুশিক্ষা আর রেসপেক্ট শুধু ছেলেরা দিলে হবে না, আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে রেসপেক্ট করাটা হয়তো প্রচন্ড প্রয়োজন। আমি সৈকত, আমার বাড়ি খড়গপুরে। ডাবলিনে আজকে আমরা সবাই প্রবাসী বাঙালিরা জড়ো হয়েছি, ভারতীয়রা জড়ো হয়েছি এবং আরজিকর কাণ্ডে তীব্র প্রতিবাদ করেছি। বিভিন্ন বক্তা আমাদের দাদা ভাই বোনেরা সবাই বললেন। আমি কিছু ঘটনা শেয়ার করতে চাই এবং গ্রুপেও আমি লিখেছিলাম যে আমি কেন এই প্রোটেস্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, কি মেন রিজন এবং আমি কি ফেস করেছি লাইফে, সেগুলো আমি জাস্ট একটু শেয়ার করতে চাই। তার আগে শুরু করতে চাই এটাই বলে, একটা সমাজ, একটা রাজ্য, একটা রাষ্ট্র কিভাবে প্রোগ্রেস করছে তার পরিমাপ শুধুমাত্র জিডিপি হতে পারে না। জিডিপি দিয়ে আমরা পরিমাপ করছি আমাদের আর্থিক বৃদ্ধির হার, কিন্তু সোশ্যাল প্যারামিটার্স গুলো, সোশ্যাল ইন্ডিকেটার্স গুলো, বিশেষ করে মেয়েদের সুরক্ষা এবং মেয়েরা কিরকম পারফর্ম করছে একটা সোসাইটিতে, সেটা খুব ভালো চিত্র তুলে দেয় সমাজটা এগিয়ে যাচ্ছে না পিছিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা গোটা সামাজিক অবক্ষয়ের উদাহরণ, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা অনেকে বলেছেন এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আরজিকর কাণ্ড কোনো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে আমরা দিল্লিতে দেখেছি নির্ভয়া, কামদুনি দেখেছি, পার্ক স্ট্রিট দেখেছি, বকটুই দেখেছি, বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বছরের পর বছর বিভিন্ন শাসকের কালে আমরা দেখেছি। রাজনৈতিক রং বাদ দিলে এটা একটা সামাজিক অবক্ষয়ের উদাহরণ। কিভাবে আমরা একটা প্রোগ্রেসিভ সোসাইটি, যেখানে বাংলার নবজাগরণ রাজা রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্ব দিয়ে জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে একটা সুন্দর সমাজ তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে আমরা ভক্তি আন্দোলন থেকে দেখতে পাই সমাজের। এই জন্য আমরা বাঙালিরা, আমরা দেশের যে কোনো জায়গায় গেলে একটা ডিফারেন্স দেখতে পাই যে আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের চেতনাবোধ, আমরা কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে, কিন্তু সেখানে একটা এত বড় সামাজিক অবক্ষয় এবং মহিলাদের ওপর শোষণ বারে বারে এই চিত্রটাই স্পষ্ট করে আমরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না। এবং একটা ছোট্ট ঘটনা যেটা আমি শেয়ার করতে চাই, 2017 আমরা সবাই বলছি সুশিক্ষা এবং আমাদেরকে আরো সচেতন হবে, কিন্তু এটা আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই, শুধুমাত্র আমাদের একাডেমিক এই শিক্ষা এইগুলো হতে পারে না। 2017 একটা টপ এমএনসিতে, আইটি এমএনসিতে যোগ দিই চেন্নাইতে মাস্টার্সের পরে, এবং ওখানে কর্ণাটকা থেকে একজন আমাদের কলিগ আসেন, বান্ধবী আসেন, সবাই একসঙ্গে এক প্রজেক্টে কাজ করতাম। কিছুদিন সব ঠিকঠাক চলে, কাজের জন্য অন্য একজন এসএমই কে আনা হয়, ইয়াং ছেলে 26-27 বছরের। 2-3 সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ্য করি মেয়েটা একটু গুম মেরে গেছে, চুপচাপ আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না। এবং পরে আমরা যে ঘটনাটা দেখতে পাই, হঠাৎ কিউবিকেলের মধ্যে তাকে বাজেভাবে ওই ছেলেরা মলেস্ট করার চেষ্টা করে। এটা একটা টপ আইটিএমএনসি দিনের বেলায় ঘটেছিল, এটা চোখের সামনে। তারপর আমরা প্রোটেস্ট করি এবং প্রোটেস্ট করার পরে কিন্তু কর্তৃপক্ষ ডিসিশন নেয় এবং ওকে 24 ঘন্টার মধ্যেই প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তো এটা একটা ছোট্ট, এবং শুধুমাত্র এই ঘটনাটা নয়, আমার নিজের বোন, আমার ফিয়ান্সে যিনি আছেন, সবাই বলেছেন কোনো না কোনো টাইমে তারা বাস, ট্রেন, অটোর মধ্যে বিকৃতকাম মানুষ, যারা আমাদের বাবার বয়সী, কাকুর বয়সী, জেঠুর বয়সী, তাদের দ্বারা তারা অনেকবার আক্রান্ত হয়েছেন, শুধু একবার নয়। এবং এটাই একটাই প্রশ্ন 2024-এ দাঁড়িয়ে, কেন আমাদের মায়েদের বলতে হবে যে সন্ধ্যে 6টার পরে কিরে বাবা, কিরে মা, কখন আসছিস, ওকে পৌঁছে দেবে বাড়িতে? কেন এটা করতে হবে? একটা ছেলে রাত্রি 10টা অবধি বাইরে বাড়িয়ে থাকতে পারে, সুন্দরভাবে ঘুরতে পারে, পুজো দেখতে পারে, কিন্তু মেয়েরা সেই, এটা কেন হচ্ছে না, কেন আমরা পারছি না? সেটা আমাদের সবাইকে কোশ্চেনটা করতে হবে যে কেন আমরা এই বিকৃতকাম মানুষদের সঠিক বিচার তো করতে পারছি না, আমরা কি কারণে নিজেদের পরিবারের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট প্রতিরোধগুলো তুলতে পারছি না। আমরা সবাই যদি একত্রিত হয়ে আমরা নিজেদের সন্তানদের, বিশেষ করে ছেলেদের, মেয়েদেরকে বলবো না, আমাদের ছেলেদের সুশিক্ষা দিতে হবে, সিভিলারি শেখাতে হবে, বলতে হবে যে নো মানে নো। একটা খুব ভালো স্লোগান উঠেছিল এই আন্দোলনে, যে মেয়েদের যেখানে নো মানে নো, ইয়েস মানে ইয়েস, সম্মান দিতে হবে। সেই শিক্ষাটা প্রত্যেকটা ছেলেকে, প্রত্যেকটা বাবা মায়ের, প্রত্যেকটা পরিবারের, প্রত্যেকটা ভাই বোনের দেওয়া উচিত, যাতে এই ধরনের ঘটনা কোনো রিপিট না হয় সমাজে, যে কোনো স্তরে, শহর হোক গ্রাম হোক, যাতে 10 বার মানুষ ভাবে এই ধরনের বিকৃতকাম চিন্তা ভাবনা এবং জিনিস ঘটালে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং বলতে চাই আরজিকর কাণ্ডে দ্রুত আমরা শাস্তি চাই, এই ঘটনা যাতে আর না ঘটুক। ধন্যবাদ। জাস্টিস ফর আরজিকর। আমি অগ্নি, আমি লেকটাউনে থাকি, ডাজেন্ট ম্যাটার, আই এম আ হিউম্যান, সবার উপরে। প্রথমে যেটা আমি বলতে চাই যে এখানে যারা এসছে অল ওভার ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন জায়গায় প্রোটেস্ট হচ্ছে, অ্যান্ড সেগুলো যারা অর্গানাইজ করছে, যারা আসছে বা যারা আসতে চায় কিন্তু আসতে পারছে না, আমি সবাইকে কুর্নিশ জানাই।
because these protests are very important. আমি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় আমার বন্ধুদের মধ্যে আমি শুনতে পাই লোকজন বলছে যে কি হবে এসে, কি হয়ে যাবে প্রোটেস্ট করে। আমি বলছি যে এই প্রশ্নগুলো করা উচিত না। দিস কোয়েশ্চেন্স, এই প্রশ্নগুলো যারা ক্রাইম করে তাদেরকে সাহস যোগায়। তারা জানে যে হ্যাঁ সত্যিই তো কি হবে, আমি না হয় আর একটা মোলেস্টেশন করে দেবো, কি বড় জোর হয়ে যেতে পারে। তো একদমই এই প্রশ্নগুলো করবেন না যে কি হবে প্রোটেস্টে এসে, কি হয়ে গেছে। আসুন আগের দিনের থেকেও জোরে চেঁচান। এটা আমরা চিরকাল দেখে এসেছি যে প্রোটেস্ট থিতিয়ে যায় দিনের সাথে সাথে, সেটা হতে দেবেন না। প্রত্যেক দিন আগের দিনের থেকে জোরে চেঁচান, একসাথে থাকুন। লাস্টে আমি শেষ করতে চাই যে আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে কবিগুরু ভগবানকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে যাহারা তোমার বিষায়েছে বায়ু নিভায়েছে তব আলো, তুমি কি তাদের করেছো ক্ষমা, তুমি কি পেশেছো ভালো। আমি জানি না ভগবান কি রিপ্লাই দিয়েছিলেন, বাট আমি বলতে চাই যে আমাদের ক্রাইমের এগেনস্টে তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত, আমাদের ভালোবাসার উচিত না ক্রাইমকে, অ্যান্ড উই শুড লাইক fight till the end and get the protest solved. Thank you. আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন প্রাণে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, আমার দেহখানি তুলে ধরো, তোমার দেবালয়ে প্রদীপ করো। আমার দেহখানি তুলে ধরো, তোমার দেবালয়ে প্রদীপ করো। নিশিদিন আলো শিখা জ্বলুক প্রাণে, নিশিদিন আলো শিখা জ্বলুক প্রাণে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, হারে